હવે વાત કરીશું અયોધ્યામાં મહામહોત્સવની। રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની તારીખ નજીક આવી રહી છે। રામ મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ખૂબ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે, પણ આજે વાત કરીશું મંદિરના પાયાના પથ્થરની। એક ગુજરાતી કાકાની 33 વર્ષની તપસ્યા આખરે ફળી છે, જેમણે ઘડ્યો હતો રામ મંદિરનો પહેલો પથ્થર। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दीवाली। अयोध्याમાં આખરે ભગવાન રામનું મંદિર તૈયાર થઈ ગયું છે। जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની તારીખ નજીક આવી રહી છે, પરંતુ ઘણા લોકોએ આ તારીખ માટે તેમનું આખું જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે। આ લોકોમાંના એક છે ગુજરાતના અનુભાઈ સોમપુરા। અનુભાઈની દેખરેખ હેઠળ મંદિરના નિર્માણ માટેના પથ્થરો પહેલીવાર અયોધ્યા આવ્યા અને પથ્થરો કોતવાનું કામ શરૂ થયું હતું। 1990 થી તેઓ અહીં જ રહે છે। પહેલા પથ્થરને ઘડવાનું કામ તેમણે જ કર્યું હતું। राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और उसको लेकर प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी को निर्धारित की गई है, जब प्रधानमंत्री समेत कई वीवीआईपी अयोध्या आने वाले हैं। लेकिन इस तारीख के इंतजार में कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी और वैसे में है गुजरात से अनुभई सोमपुरा। यहाँ पर आप देखें पत्थरों की एक लॉट देख रहे हैं, इसके पीछे अनुभई सोमपुरा की कड़ी मेहनत है, जो गुजरात से कई साल पहले आए थे। किस तरीके से आपने शुरुआत किया था, क्या योगदान है अगर हम बात करें पूरे राम मंदिर के निर्माण को लेकर? और चलते हुए सर, ऐसा है कि मैं 1990 से यहाँ आया था, तो सीबी सोमपुरा जी आर्किटेक्ट है, उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा था कि आप अयोध्या जाइए 5 कारीगर लेके। लेकिन मैंने कारीगर को पूछा तो कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद हमारा छोटा भाई और मेरा एक लड़का, हम तीनों आए थे यहाँ पर 1990 में। 1990 में। इसके बाद यहाँ 2 पत्थर आए गए और पूछते पत्थर भी नहीं आया था। इसके बाद 2 पत्थर कहीं से लाए, उसी के ऊपर परमहंस जी और नित्य गोपाल दास मुहूर्त पूजा पाठ किया और मुहूर्त किया। उसके ऊपर हमने पहले सीढ़ी चढ़ाई थी। तो पहला पत्थर कहाँ से है? यहीं पड़ा, यहीं से कहीं से लाए थे वो। तो अभी एक पीपल के नीचे है, एक बरगद के नीचे रखा है। अच्छा। तो अभी वो पत्थर यहीं है, तो सब पूजा भी कर रहे हैं उसके। 33 વર્ષની લાંબી તપસ્યા બાદ રામ મંદિરનો પહેલો પથ્થર ઘડવાનો લહાવો અનુભાઈને મળ્યો। રામ મંદિર માટે અનુભાઈએ 33 વર્ષથી અયોધ્યામાં તપસ્યા કરી। જ્યાં કોઈ કારીગર નહોતા આવતા ત્યારે અનુભાઈ આવ્યા હતા। 90 से काम चालू था ये, अब कितनी भी सरकार आ गई, कितनी चली गई, फिर भी हमारा काम चालू था, किसी ने बंद नहीं करवाया था। अच्छा। और इस दौरान कितने लोग इस काम में लगे हुए थे? उस टाइम 150 आदमी थे हमारे पास। अच्छा। तो 150 आदमी काम कर रहे थे। 150 आदमी लगातार हर रोज काम होता था? हाँ, डेली। हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जीते जीते मंदिर बन गया और हमको बहुत खुशी हो रही है। अभी कितना उम्र है आपकी? हमारी 84 साल की उम्र। 84 साल? मैं 45 साल की उम्र में यहाँ आया था। अच्छा। तो अभी 84 साल की उम्र हो चुकी है, और जिसने लड़ाई लड़ी मंदिर के लिए वो मंदिर देख नहीं पाए। आज हम जिंदा है, हम मंदिर बना के जाएंगे। અનુભાઈ શરૂઆતમાં 2 પથ્થર લાવ્યા અને ઘડવાનું કામ શરૂ કર્યું હતું। તેઓએ કહ્યું કે હાલમાં મંદિર બનતું જોઈને ખૂબ જ સંતોષની લાગણી અનુભવાઈ રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। 22 જાન્યુઆરીએ રામલલ્લાનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાવાનો છે, જેને લઈને તૈયારીઓ પૂરજોશમાં છે। ઘરે ઘરે જઈને આમંત્રણ પત્રિકાઓ અપાઈ રહી છે। ત્યારે પીએમ મોદીએ આ દિવસને દિવાળી મનાવવાની અપીલ કરી છે। જેમ જેમ 22 તારીખ નજીક આવી રહી છે, રામલલ્લા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની તૈયારી તેજ કરી દેવાઈ છે। લખનૌથી લઈને દિલ્હી સુધી બેઠકોનો દોર શરૂ છે, તો રામલલ્લા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના આમંત્રણ માટે અક્ષત વિતરણનો કાર્યક્રમ પણ શરૂ થઈ ગયો છે। દેશભરમાં કાર્યકર્તાઓ ઘરે ઘરે જઈને રામલલ્લાની તસવીર અને પૂજિત અક્ષતના 4 દાણાનું વિતરણ કરી રહ્યા છે।
અને સૌ લોકોને આગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે તેઓ 22 જાન્યુઆરીએ પોતાના ઘરની નજીકના રામ મંદિરમાં જરૂર જાય અને પૂજા કરે. કુલ મળીને 22 જાન્યુઆરીએ દેશમાં એકવાર ફરી દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળવાનો છે, જ્યારે પૂરો દેશ રામજીના રંગમાં રંગાયેલો જોવા મળશે અને રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો સાક્ષી બનશે. प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी. उसके बाद आरती करो. पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ. ऐसा ही निवेदन आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है. 22 जनवरी के बाद फिर अयोध्या आने की योजना बनाओ. 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો કાર્યક્રમ છે. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડીયો શેર કરીને અપીલ કરી છે કે 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યા ન આવો, પોતાના ઘરમાં શ્રીરામની જ્યોતિ પ્રગટાવો. मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं. 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए. हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए. लेकिन मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए. अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए. प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम वक्त कभी कर नहीं सकते हैं. 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार किया. जय राम राम जय राम राम हे राम. એટલે આ વખતે 22 જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના પર્વ પર પૂરા દેશમાં દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળવાનો છે. અયોધ્યાની સાથે સાથે પૂરો દેશ રામ જ્યોતિમાં જગમગતો જોવા મળવાનો છે. તમામ લોકોને બસ રાહ છે એ પળની, જ્યારે રામલલા પોતાના નવા મંદિરમાં વિરાજમાન થશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. ગુજરાતના ધ્વજદંડ પર લહેરાશે ધર્મની ધજા. રામ મંદિરમાં ગુજરાતનો ઘણી રીતે અલગ અલગ રીતે ફાળો રહ્યો છે, ત્યારે હવે રામલલ્લાના મંદિર શિખર પર ગુજરાતના ધ્વજદંડ પર ધજા લહેરાશે. અમદાવાદમાં તૈયાર થયેલા ધ્વજદંડનું વિધિવત રીતે પ્રસ્થાન કરાયું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતે આ ધ્વજદંડનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. અયોધ્યામાં તૈયાર થઈ રહેલા રામ મંદિરમાં ધ્વજા ફરકાવવા માટેનો ધ્વજદંડ ગુજરાતમાં તૈયાર થયો. અમદાવાદથી આ ધ્વજદંડ અયોધ્યા રવાના થાય તે પહેલા ભવ્ય શોભાયાત્રા નીકળી, જેને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રસ્થાન કરાવ્યું. આ પ્રસંગે જગતગુરુ રામભદ્રાચાર્ય સહિતના સાધુ સંતો, નેતાઓ તથા મોટી સંખ્યામાં રામ ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા. શોભાયાત્રા દરમિયાન ઢોલ, નગારા અને ભજન મંડળીઓએ જોરદાર રમઝટ બોલાવી. ગોતાના ભરત મેવાડા તથા તેમની ટીમ દ્વારા આ ધ્વજદંડ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. 22 જાન્યુઆરીએ પીએમ મોદી ધ્વજદંડની પૂજા પણ કરશે.
મુખ્ય ધ્વજ સ્તંભનું વજન 5500 કિલોગ્રામ છે, જે 44 ફૂટ લાંબો તથા 0.5 ઇંચ ડાયામીટરનું છે. શુદ્ધ પિત્તળમાંથી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ પિત્તળના 445 નંગ કડા તથા ઘંટ, ઝુમ્મર અને પંખા પણ તૈયાર કરાયા છે. જો ગરવી ગુજરાતમાંથી 3 વસ્તુ અમૂલ્ય અયોધ્યા રામચંદ્રજી ભગવાન માટે જવાની છે. એક તો સૌથી મોટું નગારું, બીજું સૌથી મોટી વડોદરાથી અગરબત્તી, અને આજે કર્ણાવતી મહાનગર ગોતા ખાતેથી ધ્વજદંડનું પ્રસ્થાન સીએમ સાહેબ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને સંતોના વરદ હસ્તે જઈ રહ્યું છે. એમાં અમારે ભરતભાઈ મેવાડાની ફેક્ટરી ત્યાંથી આ ધ્વજદંડ તૈયાર થયો છે. 44 ફીટ લંબાઈ અને 555 કિલો 5500 કિલોનું વજન. તો ગુજરાત માટે એક ગૌરવનો વિષય છે. અને વર્ષોથી લગભગ 500 વર્ષના ઇતિહાસ બાદ, લગભગ 77 જેટલા યુદ્ધો આંદોલનો બાદ અને 134 જેટલી કાનૂની પ્રક્રિયા બાદ અને લગભગ 4 લાખ જેટલા કાર સેવકો દેવરા બાબાથી માંડી અને અશોક સિંઘલજી સુધીના બધા કાર સેવકોને સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અપાશે. અને આ ધ્વજદંડની સેવામાં જે દાતાઓ યોગદાન કર્યું છે, હું તો કહું રામચંદ્રજી ભગવાનના આશીર્વાદ અમારે ભરતભાઈ, કટોસણ સ્ટેટ અમારે ઇન્દ્રજીતસિંહ, બધા જ ઉપર આશીર્વાદ વરસતા રહે અને ગુજરાતનો ડંકો વિશ્વમાં વાગતો રહે. અને આ કાર્ય જ્યારે 22 જાન્યુઆરી 2024 સિદ્ધ થશે ત્યારે ન કેવળ ભારત વર્ષમાં, આખા વિશ્વમાં સનાતનનો ડંકો વાગશે. અને વર્ષોથી જે પ્રતીક્ષા હતી એ હું એમ કહું ઘણા શાસકો આવ્યા ને ગયા, પરંતુ ભાજપમાં આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આ શાસનકાળમાં સનાતન ધર્મનું સૌથી મોટું કાર્ય સિદ્ધ થશે, જેનો શ્રેય નરેન્દ્રભાઈ મોદીને શિરે રહેશે. ભરતભાઈ મેવાડા જે છે તેઓ પણ આપણી સાથે છે. ભરતભાઈ, સેવાનો લાભ તમને મળ્યો છે, શું કહેશો? જય શ્રી રામ. અમૂલ્ય આપે જે લાભ કહ્યો એ તો અમૂલ્ય છે. અને ખાસ આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં આપણો દેશ જે રીતે સનાતન તરફ જે પ્રસ્થાન કરી રહ્યો છે એના ભાગરૂપે આપણું રામ જન્મભૂમિ તીર્થનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. અને એનું ઘણું બધું કામ મારી ફેક્ટરીમાં થયું એ બદલ હું આપણા કાર સેવકો કે જેમણે ખૂબ જ બલિદાનો આપેલા છે એમને હું નમન કરું છું. અને આપણા બધાના જે પ્રયત્નોથી અત્યારે ભગવાન રામલલ્લાનો જે દરબાર, જે રાજમહેલ બનવાનો છે, એમાં મને જે સૌભાગ્ય મળ્યું એ બદલ હું સૌનો આભારી છું. બિલકુલ. તો ભરતભાઈ મેવાડા, અને જે પ્રકારે જે ધ્વજદંડ આજે અયોધ્યા રવાના થઈ રહ્યો છે ત્યારે એક ઉત્સાહનો માહોલ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરામેન હિરેન શાહ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અયોધ્યામાં રામ મંદિરમાં દેશભરમાંથી અલગ અલગ પ્રકારે યોગદાન આવી રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાત પણ તેમાં પાછળ નથી. અખિલ ભારતીય ડગબર સમાજે 750 કિલોનું નગારું તૈયાર કર્યું છે. ગુજરાતના 56 ઇંચના નગારાનું રામની સેવામાં પ્રસ્થાન કરાયું છે. ત્યારે રામ મંદિરમાં આ મહાકાય નગારાની ગુંજ સાંભળવા મળશે. જય શ્રી રામના નાદ સાથે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નગારો વગાડ્યો. આ સાથે જ ગુજરાતમાં બનેલું નગારું અયોધ્યા જવા રવાના થયું. પૂજન બાદ વિધિવત રીતે શોભાયાત્રા શરૂ થઈ. આ નગારાના અયોધ્યામાં નિર્મિત પ્રભુ શ્રી રામ મંદિરના સિંહ દ્વાર પર રાખવામાં આવશે એવો દાવો કરાયો છે. અખિલ ભારતીય ડબઘર સમાજ દ્વારા આ નગારું બનાવવામાં આવ્યું છે. રથ સાથે આ નગારાનું વજન 750 કિલોગ્રામ છે. તે 56 ઇંચ પહોળું અને 56 ઇંચ ઊંચું છે. અમદાવાદથી અયોધ્યા નગારું જે છે અને તેની ગુંજ છે અયોધ્યામાં સંભળાશે. ખાસ કરીને મંદિરને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ સમયે સિંહ દ્વાર પર આ પ્રકારનું જે નગાડું છે તે મૂકવામાં આવશે. આ નગારું અમદાવાદમાં બનેલું છે, અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં બનેલું છે. અને દરિયાપુર વિસ્તારમાં જે પ્રકારે આ નગારું બનાવ્યું છે તેની જે
કહેવાય કે તમામ લોકોએ પોતાનો જીવ રેડી દીધો હોય તે રીતે આ નગારું બનાવ્યું છે. આપ જોઈ રહ્યા છો 6 mm પ્લેટમાંથી જે લોખંડની નગારાની પ્લેટ છે તે બનાવવામાં આવી છે. 56 ઇંચની તેની સાઇઝ છે અને વજન તેનું 450 કિલો છે. આ વજન એટલું બધું છે જેને કારણે તેને લઈ જવું શક્ય નથી, પરંતુ અહીંથી આગળ જો તેને લઈ જવા માટે એક રથ એવી રીતે બનાવવામાં આવ્યો છે કે નગારાને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે લઈ જવું હોય તો તેનો પણ ખાસ કરીને ઉપયોગ કરી શકાય. તો આ નગારું બનાવવામાં સમસ્ત અમારા સમાજની 90 દિવસની મહેનત છે. આ નગારામાં 8 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થયો છે અને આ તમામ ભંડોળની રકમ અમારા સમાજ દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવી છે. આ નગારાનું વજન 500 કિલો છે. આ રથ અમે એવો અત્યારે નવી ટેકનોલોજી પ્રમાણે આપણે યુઝ કર્યો છે, કેમ કે નગારાનું વજન છે 550 કિલો. એટલે આ વસ્તુ કદાચ આપણા મહંતશ્રીને કે સાધુ સંતને કંઈ સાફ સફાઈ કરવી હોય, મેન ઉદ્દેશ આપણો એ જ છે કે ભાઈ આ રથ બનાવવા પાછળનું કાર્ય એક જ છે કે ભાઈ સાફ સફાઈ રહેવી જોઈએ. બરાબર છે. એટલે સ્વચ્છતા અભિયાનને અમે અંદાજમાં લીધો, નજરમાં લીધી અને એ વિષય ઉપર અમે આને રથ બનાવ્યો છે. અને એઓનું પાવર સ્ટેરિંગ છે કે જ્યારે બી આપણે સાફ સફાઈ કરવી હોય તો આપણે આ પાવર સ્ટેરિંગ એક આંગળીથી આપણું નગારું એક બાજુ જતું રહે અને આપણે સ્વચ્છ અભિયાનને એને આગળ વધારીએ એવી અખિલ ભારતીય ડબગર સમાજની સોચ છે. અને આખું ભારત આપણે સ્વચ્છતાથી ઉજળું દેખાય, સુંદર દેખાય એવો અમારો પ્રયત્ન છે. એ રૂટમાં અમારા સમાજના જેટલા ગામો પડે છે, એ ગોધરા છે, દાહોદ છે, દેવગઢ બારિયા છે, મૌધા છે, આ રૂટના ગામો પણ જશે અને એ રૂટમાં ગામોમાં આવતા અમારા સમાજ દ્વારા એનો પૂજા અર્ચનાનો પણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. આખો દિવસ આ પૂજા અર્ચનાનો કાર્યક્રમ આજે અમદાવાદ છે, જેનું અહીંયાથી પ્રસ્થાન સીએમ સાહેબ કરાવશે. ત્યારબાદ આવતીકાલે સવાર 5 વાગે પ્રસ્થાન થશે અને આ રૂટમાં આવતા અમારા સમાજના ગામોમાં આ નગારાનું સ્ટોપ થશે અને ત્યાં પૂજા અર્ચના કરીને શુભકામના સાથે આ નગારાને અયોધ્યા જવા માટે અહીંયા અમદાવાદથી પહેલા અમદાવાદના સાળંગપુર વિસ્તારમાં જશે. ત્યાં કાલે પૂજન વિધિને કાર્યક્રમ પતાવીને આપણે દાહોદ અને ગોધરા એક દિવસનો સ્ટોપ છે. રસ્તામાં ડાકોર અને વડોદરા પણ ઊભું રહેવામાં આવશે. કેટલી ખુશી વ્યક્ત થઈ રહી છે ને કે એવી કેટલા સમયની મહેનત હવે થશે? 3 મહિનાની બધા જ કાર્યકર્તાઓની મહેનત છે અને છેલ્લા 3 મહિનાથી 25 જેટલા કાર્યકર્તાઓ કન્ટિન્યુઅસ મહેનત કરી રહ્યા છે. તેનું પરિણામ આજે તમે અહીંયા જનમેદની પરથી જોઈ શકો છો. બિલકુલ પ્રીતિ, તો આ પ્રકારે અહીં જે નગારું છે તે બનાવવામાં આવ્યું છે અને તે ખાસ કરીને લગભગ છેલ્લા